So I'm going to start from the top. 네, 다시 처음부터 시작하겠습니다. 음소거가 돼 있었네요. 죄송합니다. Korean or English by 네, clicking on the global icon at the bottom of your screen. 아래 창에서 더보기를 누르시면은 And 그 again, 통역을 my 선택할 name 수 is 있습니다. 그래서 Anastasio. 한국어로 들으실 And 분은 thank 한국어로 you. I am 네, on 채팅을 the 누르시면 됩니다. board. My name is 네, Tracy. 안녕하십니까. 먼저 이 자리를 가질 수 있어 And 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. Steve 제 reached out to 이름은 me a 트레이시 few months 피셔고 ago 기업 간부들을 대상으로 to help 심심건강 코치 support 활동을 하고 me 있습니다. behind the scenes to 이번 이벤트는 몇 달 전 스티브와 create 연락이 닿아 a 그의 팀과 함께 journey 기획하게 for 되었습니다. SEO, and I am honored to 그 do so. 과정에서 스티브와 KDV So 담당자들에게 많은 도움을 what's a 받았고 million for you 이렇게 too? 함께하게 되어 기쁘고 감사합니다. And 특히 thank 스티브와 you 얼린 for 항상 친절한 도움을 listening 주셔서 as 감사합니다. well. This is 또 a 참석자분들께도 partnership 자리해 주셔서 between 감사합니다. KDVA, as well as 아시다시피 SEO. KDV는 In 2017년 May 5월 2017, 한미동맹과 미국의 제향군인 our 지원을 위한 organization 비영리 기구로 dedicated 창설되었습니다. to supporting the 특히 US and the 이번 civilian 달은 governments and their KDV의 citizens. 창설 5주년을 So 기념하는 today, 달로 KDVA's 지난 anniversary, 5년간 KDVA가 welcome 한미 you 동맹 to 간 관계를 celebrate 촉진하는 as 효과적인 well 기구로 as 성장한 you. 것을 And 함께 not 기념할 only 수 있게 that, 되어 and 기쁘게 their 생각합니다. efforts to bring the alliance together. And obviously, they care deeply about their 그리고 people. KDVA가 So 회원 여러분을 I'm 진심으로 아끼기 honored 때문에 to share 여러분의 my 직장에서 그리고 experience 개인으로서의 with 건강 you 관리에 in a 대해 personal 제가 강의할 수 way. 있는 자리가 이렇게 So I know your 마련되었습니다. time is valuable. 되도록 여러분의 So 소중한 before 시간을 I 낭비하지 않기 위해 share 핵심만 our 뽑아 time together, 여러분께 가치 있는 I 강의 want to 시간이 share 되도록 노력하겠습니다. for you. So the title to 오늘의 today's 주제는 talk 다층적입니다. is, 제 강의의 초점은 let me share my screen, 네, 화면을 보여드리겠습니다. is sharing a 3D perspective. And as you can see, 3차원 this is 다층적인 small, 관점을 공유하는 so 것입니다. the focus 여기엔 of 여러 this 의미가 있는데 conversation is 제 강의의 to 초점은 shift 여러분이 old 여러분의 ways of 건강과 thinking 자기 about 관리를 health 위해 and what we 틀에 should 박힌 be 사고에서 doing 벗어나 변화를 일깨울 수 있는 to 새로운 develop 관점을 배워가는 and 것을 제 live 목표로 to take 했습니다. best possible care of ourselves. And so I call this perspective, this 그 3D 관점이란 perspective, 바로 웰빙 wellness. 니스라고 제가 So it's 불렀습니다. basically a 제가 mindset 만든 단어 shift 신조어인데 to 이는 cultivate 사람들이 or 각자의 create 심신 their 건강, own wellness 본인들의 and 삶에서 중요한 to 것들을 really 선택하고 reframe 삶을 their 설계하는 것을 thinking 돕게 to 하기 위해 create 이렇게 저만의 wellness. 모델을 And you 만들었습니다. will have the opportunity 오늘 to 여러분 또한 본인의 develop 라이프 your 스타일에 맞는 own 개인 맞춤형 wellness 계획을 plan. 함께 만들어 And I'm going to 보겠습니다. walk you through this model 강의가 끝난 후엔 that 직접 만드신 is 계획을 적용해 a 보는 실습도 하시게 될 called 겁니다. X-tier 이 model. 모델은 And it's X티어 a 모델이라고 tool that 부르는데요. I use 고객들에게 to 강의할 때 그리고 understand 고객들이 자기 their 관리를 위해 스스로 사용하는 wellness 생각의 in 도구라고 order 보시면 to 됩니다. coach 저 themselves. 또한 이 모델을 And 사용해서 this is 자기 something 관리를 ha고 that I 있고요. use in my own life to coach myself. So the main part of our time 오늘 together 시간은 will be 대부분 exploring 이 모델을 how to 설명하고 이를 simultaneously 여러분들에게 맞는 create 모형으로, your 맞춤형 wellness 모형으로 and 재구성하는 데 emotional wellness. 집중하겠습니다. So I also want to say thank you very much for filling out 그리고 the 여러분 모두 survey 설문조사에 because it extremely 응해주셨습니다. helps 웨비나 진행 동안 others 작성하셨던 to 설문조사 know 결과를 토대로 ourselves 각자의 모델을 and 만들어 share 보겠습니다. this. And then finally, I would 마지막으로 like for us 여러분이 to 재미있는 시간을 connect. 보내줬으면 This is an 좋겠습니다. opportunity to 이번 connect 기회를 with one 통해 another 여러분이 and 스스로에 대해 그리고 to 서로에 대해 알아보는 use 시간이 the 되길 바랍니다. Q&A to write in 질문이나 의견이 questions 있으실 for 땐 Mr. Kim here 손을 드시거나 and Q&A 세션 때 for 소통해 주시면 Mr. 됩니다. Kim here. So 그리고 한국어로 before 말씀하시면 영어로 we 통번역을 get 제공해 드리니 started, 편하게 말씀하시면 됩니다. so this 여러분 is 모두 거리낌 없이 live 소통할 수 있는 presentation. 자리로 So I would 생각하시고 like for you 편하게 to 응해주시면 take a 되겠습니다. blank sheet of paper 각자 종이 한 and 장하고 필기를 I'm 꺼내서 going to 페이지 write 상단에 웰빙 wellness. 리스트를 적어 보시겠습니까? And this is a 영어로 word 웰네스와 made 웰빙, up 이 두 of 가지를 two 합친 개념입니다. meanings: wellness and well-being together. Wellness plus well-being equals 웰네스랑 well-being. 웰빙을 합쳐서 웰빙 So 리스트란 건데 웰빙 let's 리스트에 대한 walk 이해와 through this. 보다 And 쉬운 I'm 접근을 going to 위해 start off with sharing 먼저 my 제가 여기까지 experience 오게 된 배경에 대해 설명을 and 잠깐 드리고자 to 합니다. help you understand and frame your well-beingness. So the start of my professional 제 background 경력의 첫 is in the 단락은 military. 군대에서 I am in the 시작되었습니다. United States military. 전 미국의 And 웨스트 포인트 I'm a Navy SEAL 육군사관학교에서 officer. 항공장교로 So I 임관했습니다. am all 그 말인즉슨 systems. 제가 책에 잡힌 And 군조직에 익숙하다 this 보니까
직업도 이렇게 사람들을 달달 볶는 자기관리 코치를 하게 되었다는 뜻입니다. After I left the military, I 전 started 군에서 전역한 building 이후에 my own 교회에서 business. 일을 좀 And 도와주다가 sometimes we found 목사 funding, 공부를 시작했습니다. but then things shifted a little bit. 하지만 상황이 여의치 않게 되자 Shifted 사람들을 gears, 돕기 honestly. 위한 다른 방식을 알아보고자 Did a 진로를 lot. So 변경했습니다. I started my own fitness 그렇게 company. 전 건강관리를 위주로 하는 운동 And 업체를 I 차렸습니다. trained two health 현재까지 counselors 업체 두 개를 until I 차렸는데 studied what 이를 you 통해 call 건강이란 개념을 이론과 실제적으로 파고들기 시작했습니다. 특히 골프 자세 교정에서 방법론을 빌려와서 사람들이 신체적 건강을 최고 수준으로 끌어올리기 위해 필요한 기능적 움직임과 운동 능력 향상을 위한 목표 기준들을 만들었습니다. 당시에 이걸 웰네스라고 저는 통칭하겠습니다. 그래서 웰네스는 여러분의 그 신체적인 능력, 몸을 좀 더 잘 관리하는 것을 목표로 합니다. 그래서 당시에 기업 간부들, 운동 코치들, 트레이너들을 대상으로 코칭을 했고 이때 채택한 방법론을 현재까지도 다른 프로그램들에서 사용하고 있습니다. 이 방법론은 기본적으로 전통적인 과정을 비슷한데 여러분도 익숙할 겁니다. 여기에 X 표시로 한 게 스스로의 건강 상태, 스스로 자신이 생각하는 현재의 상태를 표시한 거고 이들의 신체 질환과 운동 경력을 토대로 각자에게 필요한 맞춤형 운동 프로그램을 만들어 드리는 게 바로 액션입니다. 그래서 PT를 받으셨던 분들은 아마 익숙하실 겁니다. 그리고 프로그램을 마치고 나서의 결과 리설트 R을 기록했습니다. 프로그램의 시작부터 끝까지 이 절차를 XAR 과정이라고 불렀습니다. Just do it. 말 그대로 무조건 도전하면 결과가 있을 거란 군인 태도, 군대 문화에 비슷한 그 생각이었습니다. 하지만 예상과 달리 효과가 없을 때도 종종 있었습니다. X는 기존의 상태, R은 결과, 액션은 그에 필요한 조치였습니다. 종종 효과가 있었지만 실패했을 때 그 원인을 찾아보기 위해 이 문제를 한번 곰곰이 캐보기로 했습니다. 일과 가정, 취미, 여러 분야에서 열정 넘치는 삶을 사는 고객들이 정작 본인의 건강관리에서는 원하는 수준을 달성하지 못하는 걸 보고 왜 그럴까 궁금해졌습니다. 그 중에 메리라는 클라이언트가 있는데 이분을 예시로 소개해드리겠습니다. 제 주요 고객층은 기업 간부나 남을 이끄는 직책을 가진 분들이 많았고 메리 또한 그런 기회였습니다. 회사 최고 경영진이었던 메리는 늦게까지 근무했고 자녀 2명이 있는 어머니이면서 항상 출장을 다녔습니다. 그녀가 설정한 그녀만의 목표는 바로 옷 사이즈를 14 사이즈에서 8 사이즈, 한국으로는 88 사이즈에서 66 사이즈로 줄이는 것이었습니다. 그래서 그녀의 요구사항에 맞는 프로그램을 저희가 맞춰드렸습니다. 운동 커리큘럼의 중점은 운동 능력 개선과 다이어트에 맞추었습니다. 그래서 메리는 평일 새벽 5시 30분에 일어나 헬스장에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 운동했습니다. 그리고 장담하건대 제 고객들 중에서도 메리는 체력이 가장 좋은 축에 속했습니다. 엄청나게 열심히 일했거든요. 그런데도 불구하고 결과는 녹록지 않았습니다. 뱃살이 빠지지 않더군요. 체력도 좋았고 열심히 일했고 열심히 운동했고 근육도 강해졌는데 66 사이즈로 내리는데 성공하지 못했습니다. 사실 메리 같은 사례는 굉장히 많습니다. 메리를 포함한 미국 인구에 대한 그래프인데 대부분 54%의 미국인들이 미 정부에서 건강을 위해 권고한 유산소 운동량을 성실히 채우고 있습니다. 이는 일주일에 150분의 적당한 운동량 또는 75분의 격렬한 유산소 운동을 말하는데 이렇게 많은 인구들이 유산소 운동을 하고 있음에도 불구하고 왠지 모르게 1995년부터 2020년까지 미국의 비만율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 여기서 볼 수 있는 것은 바로 사람들이 운동은 하고 있음에도 불구하고 비만율은 낮아지지 않는다는 것입니다. 메리 또한 마찬가지였습니다. 그래서 운동 효과를 내기 위해서 저희는 메리에게 기존의 운동 계획에 더해 식단 관리를 추가했습니다. 메리에게 하루에 설탕을 20g 미만으로 섭취하라는 숙제를 내줬습니다.
그녀는 말을 듣자마자 가공식품을 끊고 설탕 섭취를 줄였습니다. 그랬더니 살이 쏙 빠져서 66 사이즈 옷을 드디어 입게 되었습니다. 드디어 입게 되었습니다. 참고로 말씀드리는데 설탕은 건강관리에서 가장 멀리해야 할 대상입니다. 목표가 체중 감량이든 기력 증진이든 제 고객들 모두가 설탕 섭취랑 가공식품을 끊는 것에서 가장 쉽고 빠른 효과를 봤습니다. 집중력 또한 개선됐습니다. 그래서 설탕이랑 가공식품을 줄이는 게 가장 쉽고 확실한 방법이라고 제가 호언장담을 하겠습니다. 건강관리를 위해서 가장 먼저 해야 할 것입니다. 물론 쉽지는 않습니다. 쉽지도 않고 메리 또한 마찬가지였습니다. 그런데 몇 개월 지나자 말짱 도루묵이 된 메리의 몸무게가 원래대로 돌아갔습니다. 이유는 그녀가 운동과 식단 관리를 처음 했던 것처럼 지키지 못했기 때문입니다. 제 입장에서는 그녀에게 맞는 계획을, 그녀에게 필요한 계획을 짜준 건데 정작 메리가 계획을 따라주진 않았습니다. 이게 사실 대부분 저희에게도 많은 문제입니다. 2018년 10월 기준으로 글로벌 웰너스 인스티튜트는 웰빙 건강 시장이 약 4.2조 달러에 육박한다고 보고했습니다. 4.2조 달러입니다. 지난 2년간 약 13% 성장한 셈이죠. 그래서 이걸 볼 때 사람들은 분명 계속 건강에 관심을 갖고 소비도 많이 늘리고 있는데 전 세계 사람들이 모두 건강관리에 실패만 반복하면서 소비만 늘리고 있는 걸까요? 그럼 왜 성공보다 실패 사례가 더 많은 걸까요? 관련 연구 자료는 산더미처럼 많고 저를 포함해 이에 경각심과 관심을 갖는 사람이 많았습니다. 사실 제 경우 제 건강 또한 주목의 대상이었습니다. 전 겉으로는 날씬하고 건강해 보였지만 총체적으로 볼 땐 건강하다고 하기 어려웠습니다. 와인을 평소에 과음하는 편인데다 사탕 같은 군것질도 많이 했습니다. 제 외면은 건강해 보였지만 또 체력도 좋았습니다. 근데 내면적으로는 그다지 행복하지 않았습니다. 그래서 어떻게 해야 사람들의 내면과 외면이 함께 건강할 수 있는지에 대해 개인적으로 알고자 하는 동기가 훨씬 더 강해졌습니다. 그래서 이런 관심사가 동반되어 저는 대학교로 다시 돌아가 제가 현재 하고 있는 건강관리 코치 일을 하기 위한 뇌와 심리가 어떻게 작용하는지 등 인지 행동의 변화를 조사하고 제 고객들과 저 스스로를 대상으로 질문과 실습을 반복하면서 일종의 패턴을 파악하게 되었습니다. 이를 토대로 심신을 함께 고찰하는 새로운 프레임워크와 과정을 만들었고 이는 이를 여러분께 공유하고 같이 체험하고자 합니다. 그래서 제가 하는 이 일은 단순히 건강관리 코치 일이 아니고 고객들이 최적의 정신적, 정서적, 신체적 건강을 되찾고 이들이 필요한 일에 힘을 안배하여 구체적인 성과를 낼 수 있도록 하는 밀착형 관리까지 하는 것입니다. 그리고 말씀드린 항목들 제가 추구하는 신체적 건강과 정서적 건강 모든 것을 다 합쳐 웰빙리스라고 부르는 것입니다. 고객들 중 어떤 분들은 단순히 신체 건강만을 목표로 합니다. 혈압약 처방을 받지 않고 당뇨를 관리하고 아픈 신체 부위의 통증을 경감시키고 체력을 증진시키고 이는 웰빙리스 중에서 우리의 몸과 뇌에 대한 부분만을 말한 것입니다. 다른 유형의 고객들은 웰빙, 즉 정신적, 정서적 건강에 관심을 둡니다. 호르몬 조절이라든지 뇌 건강 증진, 아니면 스트레스를 낮추거나 직장에서의 협상 또는 가정 내 위기 상황에서 차분함을 유지하는 능력을 배양하고 싶어 합니다. 그래서 이를 종합해 볼 때 대체로 고객들이 원하는 건 웰네스와 웰빙 두 가지를 합친 정신적으로 빠릿하거나 기억력, 집중력, 문제 해결 능력 같은 것을 더 개선한 것입니다. 사실 당연한 게 잠시 종이에 XTEAR이라고 한번 알파벳을 적어 보시겠습니까? 각 알파벳 사이에 여백을 남겨주시고 각 알파벳은 여러분이 건강하고 활기찬 리더가 되기 위해 필요한 단계들을 상징합니다.
제가 여기서 질문을 하나 드리고 싶은데 this simple process is 이런 간단한 절차도 doesn't 굉장히 necessarily 간단합니다. mean that it is 시간도 오래 easy. 걸리지 So I 않고요. want you to keep that in mind as we go through this. 그래서 And 저희가 이 일을 today, 진행하는 동안 I am going to 오늘 truncate 사무실에 some 있을 때 steps and speak specifically 오늘은 to 시간이 those 없는 areas 관계로 여러분이 that are 설문지에 작성한 내용을 on 토대로 your 요약해서 survey. 설명을 Now, 하겠습니다. the survey was fairly generic. 설문조사 내용은 In the 보셨겠지만 first 여러분이 page, 무엇을 원하는지를 we 알기 know 위해 what 작성한 it 일반적인 is 좀 뻔한 that you 내용이었습니다. want. 중요한 But 건 여러분이 importantly, 앞으로 원하는 it's 것과 앞으로의 비전을 연결하는 것입니다. ensuring that it is actually connected to your vision. And so I'm just going to take a moment here to 그래서 say 잠시 시간을 가질 vision 텐데 is literally a vision. 비전이라는 It 것은 is 말 그대로 you 비전입니다. 여러분들이 imagining 원하는 것, to be 여러분들이 상상하는 there, 여러분의 like 인생을 a 그려보는 movie 겁니다. in your head. So 영화를 보는 whether 것처럼 it is 말이죠. walking on the 예를 들어서 beach or 해변을 hiking 거닐거나 with your grandkids 손주들이랑 시간을 or 함께 standing in 보내거나 front of a crowd 만석으로 채워진 or 청중들을 대상으로 연설을 buying a 하거나 new car or a 새 new 차를 사거나 automobile, 새 집을 사거나 vision is 이런 very 비전이란 personal. 바로 It 여러분이 is 원하는 you 인생상을 말하는 것입니다. and who you 그리고 want to be. 비전이란 여러분이 무엇을 Vision, 원하는지, a 어떤 사람이 되고 vision 싶은지 이것을 말하는 것입니다. generates an emotion 비전을 떠올릴 within you. 때 여러분은 It's 감정을 얻을 수 your 있습니다. 사랑, compassion, 애정을 느낄 수 있고 excitement, 신나는 or 느낌도 얻을 수 joy. 있고 And so 즐거움을 느낄 수 your 있습니다. results, your specific 그래서 여러분이 원하는 results, 결과, are the 바로 그거를 비전으로 state 만드는 of 것이 your 여러분이 해야 할 brain, 것입니다. of your body, that allows 여러분이 you to 프로그램을 통해서 원하는 manifest 결과는 바로 그 those 비전을 results. 실현케 하는 So now 정신과 let's think 신체를 about the 갖추기 survey 위해 as 노력하는 we 것입니다. answered this question. 설문조사를 So 작성하면서 여러분이 here are 무엇을 the 원하는지 results. 대강 윤곽을 그리셨을 And what 겁니다. is 결과는 most 다음과 common 같습니다. answer of what most of you wanted 보시면 was 설문 결과에서 improved 가장 빈도가 health, 높은 답변은 more 건강 energy. 개선이었습니다. 여러분 중 약 So 4분의 1이 getting 그렇게 off of meds 답하셨습니다. or getting off of 체중 관리, medication, 혈압 reducing 관리, pain. 약을 끊는 것, And 통증 I love 경감, that. 면역력 And 개선. as I go through each of 일단 these, I 여러분께서는 want 보다 you to 구체적으로 think 어떻게 about 건강 개선을 what 원하는지 생각해 주시기 specifically you 바랍니다. want. So improving 구체적이란 physical health. 80kg로 체중을 Maybe you would 유지한다거나 like to just be 혈압약을 physically 끊거나 healthy. That's 휴식 fine. 중에 But 심박수를 really what I 70에서 want you to 65로 put on a piece of 낮춘다든지 paper is 이런 something 구체적인 결과를 when 여러분들이 you 종이에 know 적어주시기 I'm off my 바랍니다. blood pressure medication by the end of the year. I want to reduce 그래서 my 올해 blood 연말까지 pressure. 혈압약을 Think 끊는다. about if this is 뭐 important to 줄넘기를 you, 매일 몇 what 회씩 한다. your result will be. 여러분들이 원하는 결과를 And 최대한 so you 구체적으로 can 적어주십시오. decide right there between 다음 공동 that 2순위는 and other 기력 증진과 기타가 있습니다. energy levels could be 기력에는 육체적인 increased 체력뿐만 아니라 based 정신적, on your 정서적 goals. 에너지도 포함됐습니다. So some of you 일부 mentioned 답변자들 that your 중에는 entries 저녁 때만 되면 기력이 not 모자라서 having energy 영민한 판단을 at the end of 하기가 the day. I 어렵다고 saw that 답하셨습니다. several times. To make your smart choices, that you felt like you didn't have any fuel left at the end of the day. And in the other category, that 17% right 기타 there, 항목에는 almost 대부분 all 집중력과 of 업무에 the 대한 집중을 answers 적으셨습니다. was staying on task. 업무 중 The ability 각자가 to 갑자기 이메일이나 respond 일이 to 추가될 때도 emails 집중할 수 있는 quickly 능력을 to not keep 요구하셨습니다. up. So I added 그래서 these 이들을 together. 종합하면 여러분 중 약 So 3분의 1 attention 이상, focus right there was 34%가 on 집중력을 task. 기르고 싶어 하셨습니다. A third of you are interested in the ability to focus and concentrate and stay on task. And that is what I call 전 이를 time 뭉뚱그려서 마음 management. 관리라고 So if 통칭하겠습니다. that is you, 이에 and you 해당되는 want 분들도 to 마찬가지로 앞서와 make 같이 your results 구체적인 결과를 목표로 easily 잡으셔야 say 합니다. something 예를 specific 들어서 like I want to get through 30분 all of my 내에 emails 모든 today 이메일들을 다 in 1 week, 확인한다든지 or I want to 아니면 투두 speed up 리스트, my 할 일 to-do 목록에 있는 list 것들을 harder 100%다 100% 완수한다든지 of the time. So 이런 I 예시들 want you to 말입니다. think about exactly what 그래서 your 보다 구체적인 specific 목표를 결과로 choices are 적으셔서 at now. 나중에 알려주시기 And 바랍니다. finally, 15% of you 그리고 said you 마지막으로 wanted more 약 emotional 15%는 intelligence. 정서적 That 감성 is the 지능, ability to 그러니까 stay calm 혼잡스러운 and 상황에서도 calculate. 차분할 수 있는 능력, The ability to 긍정적 recognize 감정을 느낄 수 있는 능력 등을 those 키우고 things that 싶다고 you want 하셨습니다. to feel. And then right here, 12% 그리고 나머지 said you 12%는 wanted to focus 워라밸, 워크라이프 on 밸런스를 fun. And so 원했습니다. generally, 워라밸은 what 대체로 우리의 fun 스트레스를 is 줄여주고 so 가족과 fun 함께 할 수 있는 and 시간을 더 feel 늘려주기 때문에 good. 워라밸은 분명히 We 중요한 want 요소라고 할 to 수 있습니다. reduce stress, spend more time with our family, experience
그래서 이 두 가지 15%와 12%를 합쳐서 전체 인원 중 27%, 약 3분의 1은 정서적인 개선을 원하는 그룹으로 모았습니다. 이렇게 보니 여러분 중 약 절반가량이 근데 보니까 사실 에너지 레벨, 체력, 기력 수준을 더 높이고 싶어 하시는 분들이 있었기 때문에 3분의 1 이상인 게 맞습니다. 근데 이렇게 보니 여러분 중 약 절반가량이 정신적, 정서적 건강, 웰빙을 추구하고 있습니다. 하지만 아시다시피 정신적인 부분을 고칠 땐 행동이 반드시 필수적입니다. 다층적인 관점에서 보려면 몸으로 행동을 하되 머리로 목적과 의식을 갖고 또한 정서적으로 현재의 나에 동시에 집중할 수 있어야만 합니다. Mentally and to also use your emotions on purpose. And that all in of itself is different than the traditional just 이는 focusing 분명히 우리가 기존의 접근과는 분명히 다르다고 할 수 있습니다. 지금 그럼 이제 종이에 여러분이 원하는 결과를 주관적인 영역과 객관적인 영역으로 나눠보시겠습니까? 결과를 주관적인지 객관적인지 여부를 적어보시기 바랍니다. 예를 들어서 스트레스를 덜 받고 싶다. 이런 결과 같은 거는 주관적인 영역에 가깝습니다. 스트레스 수준을 나타내기 위해서 1부터 10까지 척도를 써서 그리셔도 됩니다. 5를 기준으로 했을 때 현재 수준을 5로 봤을 때 더 3으로 낮추고 싶다라고 할 수도 있고 그거를 원하시는 바를 R에 리절트에 적어주시기 바랍니다. 그리고 X 표시는 현재 여러분의 상태로 여러분의 현재 스트레스 수준을 적어주시기 바랍니다. 제 그림을 보시면은 X가 지금 제 몸무게입니다. 250파운드, 약 70kg 정도 됐는데 이거를 154파운드로 낮추고 싶은 거를 R로 두면 됩니다. 그래서 문제는 이 현재 상태와 결과, 이 둘 간의 격차를 줄이는 것이 관건입니다. 어렵다고 느끼실 수도 있습니다. 체중 감량, 체력 증진, 운동 능력 개선, 집중력 개선 등에 대해서는 우리가 알고 있는 것만 정보와 방법론만 해도 무지막지하게 많습니다. 오늘 저도 구글에 건강을 키워드로 검색해보니 결과만 40억 개가 넘었습니다. 그래서 여러분들은 분명히 적절한 행동, 액션을 선택하는 게 중요합니다. 행동이란 정신적인 행동, 결단을 내리는 걸 수도 있고 직접 물리적인 행동을 하는 걸 수도 있습니다. 여러분은 여러분의 주인이기 때문에 또한 여러분을 가장 잘 아는 게 바로 여러분들이기 때문에 여러분들은 적절한 행동을 택해서 결과를 위해서 적절한 행동을 택해야 합니다. 보통 우리는 우리가 무엇을 해야 한다라는 것에 대해서 부담을 갖거나 좀 잘못된 조치를 취하는 경우가 많습니다. 그래서 오늘 우리가 이를 위해서 행동을 고를 때 딱 한 가지만, 너무 많은 거를 바라지 않고 딱 한 가지만 골라서 여러분들이 원하는 행동을 골라보도록 하겠습니다. 건강을 위한 행동은 여러분의 몸과 마음의 연료를 보충하고 휴식하고 사용하는 방법 3가지로 나뉩니다. 연료 보충이란 여러분이 활기를 얻는 방법입니다. 그리고 휴식이란 나중에 사용하기 위한 잠재적인 에너지를 채워놓는 방법입니다. 그리고 사용은 여러분이 에너지를 사용하는 방법입니다. 그래서 제가 맡은 고객들의 목표가 각양각색이더라도 전 항상 고객들에게 이 FRM 규칙을 사용할 것을 권고합니다.
제 당시 고객들 중 이 규칙을 가장 잘 따랐던 분들의 모험 사례를 보여드릴 건데 이 FRM, 연료 보충 fueling, rest, 휴식, 그리고 사용 이 세 가지를 에 대한 방법론을 잘 선택하는 것만으로도 여러분의 에너지 수준이 훨씬 더 높아진다고 제가 장담할 수 있습니다. 그럼 다음 모험 사례들을 제가 보여드리겠습니다. other people have created on their own to basically bring home the point that you are the expert of you. So for the fuel piece, my best practice is to ask you, 연료에 as I said with 대해서는 just eliminate 메리의 예시에서 봤듯이 right to cut out 불필요한 부분들을 없애는 것이 첫 번째입니다. 가공식품과 설탕을 끊는 것이 그 퓨어링의 예시입니다. 두 번째로 레스팅, 휴식은 딱히 할 일이 없을 때 10시간 수면은 사실 상당히 많죠. 대부분의 사람들에게 권장하는 것은 잠잘 시간이 될 때까지 사람들이 갑자기 뭐 별일도 없는데 그 잠을 자지 않거나 잠을 자지 못하는 그런 상태가 되는 것을 방지하는 게 많습니다. 그래서 제가 반드시 말씀드린 것은 최소한 8시간 아니면 10시간까지는 자야 된다는 것입니다. 수면은 여러분의 건강에 필수적입니다. 적절한 수면은 우리의 호르몬, 그리고 면역력, 그리고 여러분의 그 기분에도 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 반드시 수면 보장이 필요합니다. 또 수면에 대해 한 가지 더 말씀드릴 거는 많은 사람들이 잠을 많이 잡니다. 불필요할 정도로 많이 자는데 사실 그렇다고 해도 문제는 없습니다. 여러분들이 스트레스를 많이 받을 때는 오히려 잠을 더 많이 자도록 몸이 권장하기 때문에 잠을 더 많이 자게 되는 게 자연스러운 것입니다. 마지막으로 움직이는 것은 몸을 직접 움직이는 것을 포함합니다. 많은 사람들이 그 컴퓨터나 이렇게 핸드폰을 하느라 이렇게 등을 구부리고 활동적이지 않은 상태에 있는데 상체가 그 뻣뻣해지면은 그리고 여러분의 상체 뻣뻣해지면 등이 느슨해집니다. 어깨도 수그러지고요. 우리가 앉아있는 자세를 그래서 보면은 어깨는 수그러지고 등은 굽고 척추는 아래로 내려가고 이런 식으로 그 역으로 카운터웨이트 하기 때문에 몸의 전면을 고추 세우고 등을 피셔야지 자세가 무너지지 않습니다. 또 다른 예시 세 가지에 대해서 또 규칙들을 제가 보여드리겠습니다. 여기 있는 이분 같은 경우는 저녁에 과음을 하는 분이었습니다. 그래서 이분들에게 그 제정한 첫 번째 퓨얼링 규칙은 절주를 하라는 것이었습니다. 와인 4병에서 최소한 1병으로까지 줄이는 것이었습니다. 그리고 여러분들에게 이걸 보여드리는 것은 그리고 이분 같은 경우는 밤에 갑자기 잠을 깰 때는 그 잠언 23절을 성경에서 꺼내 읽겠다고 했습니다. 이분 같은 경우는 잠에서 갑자기 깨어서 불안했던 상황을 그 성경 잠언을 읽는 것으로 훨씬 더 안정적이고 코티솔도 더 분비되는 것을 방지하고 이런 식으로 시간을 더 잘 보낼 수 있게 되어서 휴식을 더 잘할 수 있었습니다. 그래서 그리고 저 같은 경우는 그 마지막으로 무브에 대한 건데 저는 이러한 예시를 토대로 여러분들에게 각자 맞는 한 가지 행동을 적어주셨으면 좋겠습니다. 딱 한 가지면 됩니다. 여러분들에게 필요하다고 생각되는 행동을 여러분이 실천하고자 하는 행동을 하나 정해서 2주 동안 진행하는 것을 목표로 하시면 됩니다. 2주로 정한 이유는 효과가 나타나는 걸 보기 위해서 최소 기간으로 2주로 잡는 것이고 또 동시에 여러분이 실제로 실천할 수 있는지 여러분의 의지를 보기 위해서도 2주가 적당합니다. 어떤 행동을 해야 될지 선택이 긴가민가 하실 때는 다음 체크리스트
웹사이트에 접속하시면 30몇 페이지 가량의 체크리스트가 있습니다. 여기에 좀 더 그 세부적인 사항들이 적혀 있습니다. 여러분의 식습관, 그리고 연료 보충에 대한 내용이 가장 중요한 행동 범주에 들기 때문에 이 체크리스트를 웹사이트에 접속하셔서 다운받으셔서 이 중에서 행동을 하나 정하시면 되겠습니다. 그래서 지금까지 저희가 그 검토한 건 사실 굉장히 기초적인 부분입니다. XAR 과정에서 메리에 대해 얘기할 때 언급한 XAR 과정입니다. 여기서 핵심은 여러분들이 반드시 행동 계획, 여러분들이 규칙이 있어야 하는 것입니다. XAR 과정. 근데 이는 그 XAR 과정은 액션에만 그 집중을 하는 면이 있는데 일상을 변화하기 위해서는 XAR뿐만 아니라 좀 더 직접적인 행동이 필요합니다. 다들 혹시 본인이 원하는 목표, 체중 혈압 관리, 웨어러벨 이런 그 목표에 대한 실천을 결심했다가 작심삼일 해보지 않았습니까? 집안 정리나 뭐 가족이랑 사람들과의 관계 개선, 맡은 프로젝트를 마지막 순간에 벼락치기 하지 않고 계획을 하나씩 밟겠다는 생각도 같은 맥락이고요. 여러분들 모두 설문조사에서 모두 스스로의 실천력을 1부터 10까지 기준으로 봤을 때 평균 3점이라고 자백하셨습니다. 여러분들 모두 실제로 계획을 실현하는 건 절반도 안 되는 확률이라고 말했습니다. 그래서 여러분들이 주어진 일을 30%밖에 해내지 못했다는 걸 듣고 나니 믿기 힘드시죠? 우리 모두 비슷한 경험이 있습니다. 새 다짐을 실제로 이루는 사람은 미국 인구 전체 8%밖에 되지 않습니다. 과연 왜 그럴까요? 무엇이 우리들의 목표에 대한 의지를 주저하게 하고 또 실천을 좌우하게 하는 걸까요? 원인은 이렇게 설명할 수 있습니다. 우리에겐 각자의 생각과 감정이 있습니다. 여기서 T가 생각이고 E는 감정입니다. 이 X티어 모델은 우리 뇌가 작동하는 방식을 있는 그대로 설명하려고 합니다. 이처럼 생각을 행동으로, 행동을 습관으로 만들기 위한 사고방식을 저희를 포함한 많은 사람들이 교육받지 못했습니다. 배웠더라면 말 안 듣는 스스로를 억지로 이끌지 않고 알아서 건강을 유지했을 텐데 말이죠. 그래서 이 XTO 모델은 우리가 실천하기까지의 과정을 보여주고 있습니다. 예를 들자면은 뭐 주차장을 더 잘 관리한다거나 뭐 도넛을 먹지 않겠다거나 이런 생각과 감정들이 우리가 분명히 있음에도 불구하고 기존의 XAR 모델은 이를 무시했기 때문에 효과적인 효과를 내지 못했던 겁니다. 그래서 다음은 감정이 있습니다. 사실 우리처럼 군대 문화에 익숙한 저희들은 감정? 감정 따위가 중요한가? 주어진 대로 임무 수행하는 게 군인이지 감정은 무의미하지 않나요? 이렇게 저희는 줄곧 생각하죠. 하지만 감정이란 게 무엇입니까? 우리에게 힘을 주는 것이 바로 감정입니다. 사람들은 종종 억지로 감정을 억누르고 주어진 일을 하려 하지만 이렇게 하면 얼마 가지 못해 힘이 빠져버리고 맙니다. 안 되는 걸 억지로 하는 거죠. 결국엔 지치고 더 이상 버티지 못하는 순간이 옵니다. 그러니 여러분들의 여러분의 조치, 행동에 대해서 동기부여를 해주는 정서적 요소가 무엇인지 생각을 해보셔야 됩니다. 왜냐하면 어떤 행동을 하는 데는 그리고 행동을 유지하는 데 그리고 스스로의 감정을 억제하는 데는 정신적인 에너지가 필요하기 때문입니다. 그럼 지금 바로 종이에 여러분들에게 동기부여를 해주는 정서적인 요소가 무엇인지 한번 적어보시겠습니까? 여러분들이 예를 들어서 어떤 행동을 하기 위해서 먼저 의지가 확고하게 되어야 된다든지 아니면 흥이 나야 된다든지 아니면 굉장히 집중된 상태여야 된다든지 이런 각자에게 행동을 하기 위해서 필요한 동기부여를 해주는 정서적인 상태가 있을 겁니다. 그래서 이런 상태를 목표로 하기 위해서 이런 감정, 정서적인 요소들을 종이에 한번 적어주시기 바랍니다.
그리고 그 감정을 적고 나서 감정을 실제로 느낄 때 어떤 느낌인지, 몸에서 어떤 느낌을 받는지 한번 생각해 보시겠습니까? 예를 들어서 뭔가에 전념할 때는, 뭔가에 굉장히 집중했을 때는 어떤 느낌이 들던가요? 저의 경우에는 뭔가에 굉장히 집중할 때는 명치에 돌이 앉은 듯한 느낌을 받곤 합니다. 어릴 때 축구부에서 축구공을 찰 때, 공 하나에만 집중할 때 바로 딱 그 느낌입니다. 옆에서 누가 공을 채갈지 걱정하지도 않고 집중하는 바로 그 순간, 전 최선을 다해야 하는 그 상황에서 항상 그 느낌을 되새기려 합니다. 그래서 언제건 항상 이 느낌을 되살리려고 재현하려고 저는 노력합니다. 그래서 적어주시기 바랍니다. 여러분들은 어떤 행동이 필요할 때 어떤 느낌을 필요로 하십니까? 이제 가장 큰 질문입니다. 이제 그 느낌이 어떤 건지 아셨다면 어떻게 그 느낌을 재현할까요? 힌트를 드리자면 굉장히 쉽습니다. 가장 믿을 수 있는 소스, 그리고 가장 대단한 도구, 언제 어디서나 끌어올 수 있는 건데 바로 여러분의 두뇌입니다. 생각입니다. 이게 제가 배운 내용의 가장 큰 핵심입니다. 여러분이 원하는 감정은 바로 생각에서 얻을 수 있다는 것입니다. 외부적인 환경, 현재 상황 같은 데서도 감정은 얻을 수 없습니다. 바로 여러분의 생각을 통해서 얻을 수 있는 것입니다. 다시 말씀드리겠습니다. 외부 환경에서 감정을 얻지 않습니다. 여러분의 생각이 그걸 결정하는 것입니다. 감정은 촉박한 마감 기간이나 일정을 보더라도, 비행기표나 아니면 유명한 정치인을 보더라도, 여러분의 자녀나 배우자를 보더라도, 또는 날씨에서 감정을 받지도 않습니다. 여러분의 감정은 여러분 자신에게서만 원하는 감정을 끌어낼 수 있습니다. 그래서 한 가지 구별해야 될 것은 감정, 이모션과 feeling의 차이입니다. feeling이란 것은 몸에서 느끼는 감정입니다. 그래서 이런 감정은 자동적으로 발현되는 것으로 감정은 자동적으로 저희가 대응할 수 있습니다. 근데 이모션은 정서입니다. 이모션은 갑자기 나타나지 않습니다. 뭔가 화학적인 작용으로 정서가 나타납니다. 생각을 통해서 정서가 나타납니다. 그래서 이러한 사이클에 저희는 익숙해져야 됩니다. 저는 일관적인 행동을 위해서는 우리 스스로의 생각과 감정을 통제할 수 있어야 됩니다. 이를 동시에 취하는 것이 바로 엑스티어가 그 격차를 줄이는 것입니다. 줄이는 방법입니다. 여러분들은 스스로의 생각과 감정을 통제하고 일관된 업무 수행 능력에 있어서 감정과 생각을 통제하는 것이 필수적입니다. 생각과 감정은 여러분의 본질이자 존재 방식입니다. 내가 무엇을 해야 된다, 무엇이 필요하다, 이런 생각을 통해서 여러분의 감정, 여러분의 정서가 발현되는 것입니다. 그래서 이는 여러분을 직장에서의 리더로서 그리고 스스로의 주인으로서 기능하게 하는 요인입니다. 또한 정서와 생각, 행동, 이 세 가지를 관리하는 것은 여러분의 삶의 경험을 완전히 뒤바꾸는 것이 될 것입니다. 특히 많은 기업 임원진들이 XAR을 머리로는 아는데 인생을 여전히 즐기지 못하고 계십니다. XAR처럼 무엇이 필요하고 현재 내 상태가 어떻고 무엇을 어떻게 해야 되지 그 상태로까지 도달할 수 있는지를 알고는 있음에도 불구하고 이 많은 기업 임원진들이 우리의 생각과 감정을 통제하지 못하기 때문에 머리로는 이해하지만 의식적으로 실천을 못하는 것입니다. 그래서 여러분도 마찬가지로 이제 여러분들만의 웰비잉네스의 그 규칙을 정하셨을 겁니다.
전 이 부분을 뇌를 위한 PT, 뇌 코칭이라고 부릅니다. 그래서 이를 한 단계씩 제가 도와드리겠습니다. 만약 현재의 상태 X가 여기서는 지금 내 몸무게가 250파운드다. 이게 제 현재 상태인데 제가 원하는 결과 195파운드로 감량하고 싶다라고 했을 때 이를 위해서 여러분들이 행동 규칙, 행동 계획을 설계하고 그리고 이를 위해 필요한 여러분의 생각과 감정을 계획으로 설계하는 것입니다. 전 부분을 계획하는 것입니다. 그래서 여러분들이 그 가공식품과 설탕을 끊어야 되는 순간이 왔을 때 내가 이게 정말로 설탕을 먹어야 되는 건가? 나는 이보다 훨씬 더 힘든 일도 겪고 더 이겨냈는데 난 이보다 더 잘할 수 있다. 이런 식으로 의식적으로 저항할 수 있는 능력이 생기는 것입니다. 그래서 이런 행동과 생각, 감정에 대한 계획을 미리 짜봄으로써 여러분들이 충동에 대해서 맞설 수 있는 저항력을 갖출 수 있는 것입니다. 그래서 액션은 여러분들이 원하는 액션입니다. 그래서 이를 여러분들의 일정에 적어두고 다음 2주 동안 꾸준하게 여러분이 원하는 행동, 액션을 꾸준하게 지속하셔야 됩니다. 어떤 행동을 100% 실천하시는 데 성공했던지 못했던지 간에 2주 동안 시행하시고 갑자기 바꾸셔야 된다. 바꾸고 싶다면은 24시간의 여유를 두고 미리 전에 바꾸시기 바랍니다. 예를 들어서 갑자기 설탕이 너무 먹고 싶다. 설탕이 너무 땡긴다 하면은 24시간 전에 미리 생각할 여유를 두시기 바랍니다. 약속한 행동을 그리고 잘 실천하셨더라도 스스로의 생각과 감정을 알아차리고 있어야 됩니다. 또 다른 예를 드리겠습니다. 설탕을 먹지 않는 것, 아니면 가족들과 항상 그 웃는 얼굴로 대하는 것, 이런 것들이 예시가 되겠습니다. 약속한 행동을 잘 실천하셨더라도 한 가지 주의할 점은 스스로의 생각과 감정을 계속해서 알아차리고 계셔야 됩니다. 왜냐하면 여러분들이 실천한 게 결국은 어거지로 스스로를 몰아세워서 실천한 것일 수도 있기 때문입니다. 스스로 강박관념을 가지고 실천한 것과 스스로 원해서 실천한 것은 다르기 때문입니다. 우리가 원하는 건 바로 스스로에게 못되게 구는 게 아니라 우리에게 좋지 않은 것, 우리가 결국은 원하지 않을 것을 스스로 멀리할 수 있는 저항력을 갖추는 것이 바로 우리의 목표이기 때문입니다. 그러려면 우리 스스로의 웰빙에 우리가 온전한 집중을 하고 또 적극적으로 우리의 마음과 감정 그리고 행동을 설계하고 바꿔나가기 위한 계획을 먼저 만들어야 되는 것입니다. 그것이 바로 여러분이 웰빙네스를 실천한 것입니다. 이때 여러분이 느끼실 수 있는 좋은 점은 바로 예를 들어서 오늘 해야 할 일을 여러분들이 전부 다 해내지 못했더라도 여러분 스스로의 몸과 마음을 관리하고 또 감정을 관리할 때 여러분들이 의식적으로 스스로의 감정을 해야 할 일에 묻어두지 않고 의식적으로 일을 해나감으로써 스스로를 자유롭게 할 수 있다는 것입니다. 우리는 목적을 위해서 자신을 버려두지 않고 생존을 위해서가 아니라 스스로 성장하고 새로운 나로 도약할 수 있어야 합니다. 그렇게 해낼 수 있습니다. 그러기 위한 방법론들을 제가 알려드리겠습니다. 그래서 약속한 행동을 실천하건 못하건 간에 계속해서 스스로의 생각과 감정을 알아차리고 알아차림으로써 스스로를 이끄는 역할을 계속해서 하셔야 됩니다. 여기서 XTEAR 여러분들에게 가장 중요한 것이 무엇인지 이를 계속해서 알아차려야 되는데 이는 많은 연습이 필요합니다. 그래서 여러분들께 지금 말씀드린 게 여러분들이 무엇을 원하는지
여러분들의 현 상태가 어떤지, 또 이를 위해서 어떤 행동 계획, 어떤 생각의 계획, 어떤 정서의 계획이 필요한지를 알려드렸습니다. 그럼 현재 지금 여러분께는 기회를 드렸습니다. 스스로 어떤 사람이 되고 싶은지. 이에 대한 제가 방법론을 알려드렸습니다. 그래서 이 방법론은 단순히 여러분들의 행동만을 바꾸는 것이 아니라 여러분들의 마음과 생각을 바꾸는 것에 초점을 두는 것입니다. 그래서 다시 정리하자면은 웰네스에서 웰, 이는 웰이란 삶을 굉장히 훌륭하게 산다는 것입니다. 그래서 X는 현재 여러분이 어디에 있는지, 여기에 네스, 여러분들이 원하는 이상적인 상태, R, result, 이를 합치는 것입니다. 그리고 그 사이에서 ing, 여러분들이 취해야 하는 행동, 결과를 달성하기 위해서 필요한 행동, 그리고 그 사이는 B, 여러분들이 어떤 사람이 되고 싶은지에 대한 이상적인 생각, 이상적인 이미지, 이 네 가지를 다 합치게 되면 웰빙네스가 완성되는 것입니다. 그래서 이것만 하나 기억해 주시면 되겠습니다. 웰빙네스와 XTEAR. 이제 오늘 내용을 통해 여러분들이 어떤 조치를 취해야 되는지 잘 많이 배우셨으면 좋겠습니다. 하지만 다들 아직 아리송하고 질문이 있으시다면 여러분들께 시간을 제공해서 질문을 받겠습니다. 네, 화면을 잠시 전환하겠습니다. 탄수화물과 설탕을 줄이는데 어떤 방법이 좋을까요? 네, 좋은 질문입니다. 탄수화물과 설탕 섭취량 줄이는 가장 좋은 방법은 여러분께서 직접 현재의 식단을 한번 작성해 보는 것입니다. 여러분들이 무엇을 먹고 있는지를 아셔야 됩니다. 만약 여러분의 목표가 체중 지방을 빼는 것이라면은 식단을 작성했을 때 이 중에서 그람 수, 칼로리 수가 가장 높은 것을 확인하고 또 그 식단에서 칼로리가 가장 높은 식품을 제외하는 것입니다. 그리고 또한 설탕을 20g 미만으로 줄이는 것을 제가 권장드립니다. 그래서 이를 진행할 때 현재의 여러분의 상태를 가장 잘 아는 것은 바로 여러분입니다. 현재 여러분의 식단 상태는 물론이고 스트레스 상태, 기분 이런 걸 가장 잘 알기 때문에 가장 적합한 계획과 행동을 할 수 있는 것은 바로 여러분입니다. 그래서 여러분 스스로 DIY 하는 것이기 때문에 가장 중요한 핵심은 바로 2주간의 행동 계획을 만들어서 지속하는 것입니다. 왜냐하면 대부분의 경우에는 많은 고객들이 먼저 계획은 합니다. 근데 계획했는데 느낌이 좋지 않습니다. 계획했던 게 생각보다 어렵고 힘들기 때문에 거기서 이제 저희가 감정적으로 정서적으로 아 이게 뭐야 이건 아닌 것 같아 라고 회의감을 느끼게 됩니다. 다음 질문은 집중하는 거 그리고 오랫동안 그 회의를 진행할 때 집중을 유지하는 것입니다. 이에 대한 답변을 드리자면은 글쎄요 집중하는 거 말고는 없습니다. 훨씬 더 개입해서 관여하는 것입니다. 여러분들이 원하는 결과, 회의에서 원하는 결과를 먼저 생각해 보는 것이 첫 번째 걸음입니다. 그렇게 함으로써 원하는 결과를 얻기 위해서 이 회의에서 여러분들이 어떤 행동을 취할 수 있는지 여러분들이 한번 탐구를 해보시면은 회의에 훨씬 더 오랫동안 집중할 수 있을 것입니다. 예를 들어서 핸드폰을 또 더 이상 보지 않게 될 것입니다. 그리고 보통은 해보시면은 이제 보통 원래는 좀 지루하고 회의가 좀 견디기 힘들었었는데 이 회의에서 내가 무엇을 얻어갈 수 있을까? 무엇을 생각해야 될까? 라는 생각을 하시게 될 겁니다. 아니면은 회의에서 나는 좀 더 관심을 갖고 싶다. 아니면 좀 더 그 집중하기 위해서 그냥 지루하다, 시간 낭비다 이런 생각을 하는 대신에 좀 더 좋은 방법은
이 use it for 사람과 a purpose. 이 And the 사람은 purpose 이런 is 목적을 to, 갖고 회의에 and 임하고 that 있구나. purpose is to create something 그리고 together, 우리 to 모두의 목표는 celebrate, to be 이런 게 present 있구나. with one another, and to write that out 그리고 on a piece of 회의에서는 paper, and to remember 단순히 what those 서면상에 goals 머무르는 것이 were. 아니라 And 사람들을 직접 this 마주하고 way, you 사람들과의 관계, feel 이들이 무엇을 connected 원하는지, 회의에서 versus 무엇이 진행되고 working 있는지를 at 직접 war. 목격하는 것이 So that's one 여러분들의 way. 지루함을 방지할 수 있는 방법이라고 생각합니다. Working from home has had its 재택근무를 challenges 하다 in 보니까 that 힘들다는 생각이 trying 듭니다. to mentally separate work from 어떻게 home 해야지 그 재택근무 has 중 일과 been, 그 가정을, again, 일상을 is our 분리할 수 first 있는지가 제 질문입니다. thing going 네, back 좋은 to work. 질문입니다. And these are great 첫 questions. 번째 모델로 It 돌아가시면은 shows 좋은 that this 질문인데 particular model works 이 for 저희가 사용했던 all your XTAR roles. 모델도 So when you 어떤 say 목표에도 다 please 적용이 될 수 있기 work from 때문에 home, that follows the 분리를 principle 하려면은 of work-life balance. 워라밸을 위해서 Is 직장과 이제 you 그 업무, 직장 업무와 have to be present with your 일상을 분리하기 children, 위해서는 right? So it's 일단은 going to take 가족과 함께 있을 boundaries 시간, so 자녀와 that 함께 you 있는 can. 시간을 So this 먼저 ideal 상상합니다. result for you would be 이것이 여러분이 원하는 quality time 결과라고 with 했을 my 때 children when I am with them. 자녀들과 좀 더 많은 So 시간을 보내고 싶다. again, you create a 그렇게 했을 때 vision, and then 여러분들은 이에 you 걸맞는 so 감정들을 that is 먼저 going to be the 그려봅니다. XDR model. And of course, 그래서 XTO 모델을 사용해서 이렇게 사용할 수 있습니다. and we manage our thoughts. And that 그리고 또한 takes 아까 말씀드린 것처럼 우리의 감정과 행동, 정서를 thinking 스스로 about your loved 관리하면서 ones, 할 수 creating 있습니다. your vision, creating 여러분들의 비전을 space 떠올리면서 감정을 떠올리면서 to your specific model. 이를 위해서 여러분들에게 적합한 모델을 작성하는 것입니다. 이에 Sometimes you 더해서 just have to set up 어떤 your 때는 external environment to 그냥 support 외부 you 환경을 so you can 저희에게 create 맞도록 맞추는 what 것 might be 또한 needed. 큰 도움이 So 됩니다. it could be, I know that at 6 p.m. I 그래서 am going 6시, to 저녁 shut down 6시쯤 my 되면 computer. Or 저는 at 항상 5 컴퓨터를 p.m. 꺼놓습니다. I'm 아니면 going to 5시 focus 30분만 on 되면은 creating my end of day activities. I'm going to 저는 turn off 이제 my phone. 업무를 끝낼 Because 준비를 I 합니다. know 핸드폰을 that once I 꺼놓고 팀원들에게 close 제가 더 이상 that 이메일을 답하지 않겠다는 말을 미리 해놓습니다. set of activities that are specialized to 그래서 you in terms of 업무를 종료하기 assignments. 전까지 The other thing that I would want 저에게 to 필요한 행동들을 미리 recommend 준비하는 것 또한 is 예시가 that 될 수 this is 있겠습니다. also a type of mind management because it is 이 very 또한 그 마음 easy 관리의 그 일종이라고 할 수 to be 있는데 thinking about what is going on at work or what is important to 직장에서 you. And so 무슨 일이 현재 this 진행되고 있는지 thought emotion mind management comes 이때 into 정서와 play. 생각을 And so 마음 when we 관리하는 think 것이 굉장히 about 중요하게 작용합니다. meditation and 이를 위해서 저희가 practicing 명상을 할 수도 being 있고 aware of our 또 항상 thoughts 알아차림을 when they 시행하는 are 것이 away and 또 좋을 practicing 수 stepping 있습니다. back because 그래서 this 항상 마음이 is 헛돌 때 productive meditation. 저희가 So when you are back to your 생산성을 위한 home 명상을 or 할 수 you are at 있습니다. home and want to be 그래서 집에 있건 재택근무를 present with 하시건 a work 직장에 challenge 계시던 간에 person, that is 일에 대해서 그 all 좀 personal. 난감할 때, 일이 좀 힘들 때, This is 이럴 때는 항상 all 잠시 시간을 갖고 practice 내가 managing my 여기서 mind. 내 And 마음을 관리할 so 수 있는 시간이 you, 되겠구나. with that work thought, 내가 내 마음을 being 관리해야 aware, 되겠구나. you can say, oh, I'm not going to do that, or I'm noticing that I'm doing it, and then I'm going to 단순히 내가 무엇을 하고 싶은데 adjust it. 못하고 있다. 이렇게 불만을 가질 게 아니라, So those are all 내가 이렇게 하고 excellent 있구나라고 알아차림을 가지면 되겠습니다. here. 네, 모두 And 좋은 so 질문들이었습니다. invite you all, if you have more questions, 여러분들이 to 만약 질문이 더 join our 있으시다면은 strategy session. We 30분 in this 정도의 그 session, we Q&A will 세션을 추후에 speak 가져볼까 to 합니다. your individual 그래서 issues 지금껏 and 배운 추상적인 needs. 내용들을 스스로 채워하려면 And 많은 if you 질문을 like 던지셔야 되기 this, 때문에 you can absolutely 여러분들에게 do 보다 it 맞춤형 계획을 tomorrow. 제가 짜드릴까 합니다. And if you want to have some clarity, I'm 그래서 pretty good 각자 about 어떤 행동을 실천해야 helping you with 될지, some 왜 understanding of 지금껏 해온 what 방법이 효과가 habits 없었는지, you might want 그리고 to make. And 어떻게 그 as I 본인이 사용했던 close, 계획을 you 개선할 수 know, 있을지 등에 with 20 대해서 years of experience in 여러분께 coaching 해답을 and life 제공하겠습니다. coaching and 저 같은 경우는 약 what 20년 넘게 업계에서 코칭을 해왔기 business 때문에 여러분께 최선의 답변을 드릴 수 있습니다. relationships, 자기 parenting, 관리가 아니더라도 or 뭐 관계 just 개선, 뭐 자녀 growth. 교육, 여러 가지 And 주제들 다 so to help 환영입니다. you with a little bit of 어떤 주제라도 additional 여러분이 변화를 clarity, 필요로 we'll talk 한다면 about a new 그에 way 필요한 of 새로운 working. 생각과 새로운 So 생각에 대한 with 방식을 that, I would like to 알려드리도록 say 하겠습니다. thank you very, very much
그래서 이상으로 여러분들의 시간을 내주셔서 정말로 감사하다고 말씀을 드리고 싶습니다. 이렇게 자리를 함께하게 되어서 저를 또 초청해 주셔서 감사합니다. 특히나 이번 달은 KDB의 그 애니버서리 그 창설 기념 달이기 때문에 정말로 많은 것을 배웠고 한국에 대해서 또 많은 것을 배웠고 많은 것을 더 배우길 기대합니다. 네, 정말로 많이 감사합니다. You got it correct. 네, 감사합니다. 네, 좋은 하루 보내시기 바랍니다.